Beloved Principal Mr. V.T. Gopan, sir. A great man does not seek applause or praise. He seeks for truth, he seeks the road to happiness, and what he ascertains, he gives to others. He is the man who is truly ethical and role model for all. He is optimistic, calm, and honest. We need not to say more about him, as the whole campus is vibrating and echoes his presence. He is none other than our chairman, Aziz sir. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our honorable chairman, Mr. Abdul Aziz sir, onto the stage and occupy his honorable chair to preside the function. I call class 10 students to honor our guest with flower bouquet. Thank you, sir. With great pleasure, I would like to invite our distinguished chief guest of this evening, Sri Gaddam Vivek Venkataswamy Garu, the MLA of Chennur constituency. As you know, he is a renowned leader and remarkable individual who has dedicated his entire life to serve the people. He is a man of distinction with novel ideas in the fields of politics. He is a true leader and inspiring to many youngsters in Telangana state. We extend our warm welcome and sincere thanks to our esteemed chief guest. We are proud to have you as our chief guest and thank you for blessing us with your great presence. Dear sir, please come onto the dais and occupy your esteemed chair. Thank you, sir. Thank you. Please be seated. With great pleasure, I would like to invite our distinguished chief guest of this evening, Sri Gaddam Vivek Venkataswamy Garu, the MLA of Chennur constituency. As you know, he is a renowned leader and remarkable individual who has dedicated his entire life to serve the people. He is a man of distinction with novel ideas in the fields of politics. He is a true leader and inspiring to many youngsters in Telangana state. We extend our warm welcome and sincere thanks to our esteemed chief guest. We are proud to have you as our chief guest and thank you for blessing us with your great presence. Dear sir, please come onto the dais and occupy your esteemed chair. Thank you, sir. Thank you. Please be seated. Invite his beloved guests on this day. Sir, please. Invite his beloved guests on this day. Sir, please. A cheerful good evening to one and all. Now I would like to invite our Chennur constituency ex-MLA, my brother and well-wisher, Mr. Nallala Odelu Garu, please come on to the dais. Again, I will invite our SC/ST Commission member, Renukuntla Praveen Garu, please come on to the dais. Bellampalli ACP, Ravi Kumar Garu, please come on to the dais. Our Mandal Educational Officer and my brother and guider, MEO Pochaya Garu, please come on to the dais. Now I would like to invite ZPTC Mandamari Ravi Garu, please come on to the dais. Again, MPP Manga Srinivas Gaud Garu, please come on to the dais. Now I would invite our private school state general secretary, TRUSMA General Secretary S.N. Reddy Garu, please come on to the dais. And TRUSMA State Vice President Rayendra Pani Garu, please come on to the dais. R. Upender, TRUSMA District Working President, please come on to the dais. Battini Devanna, Honorable President, please come on to the dais. Chandrasekhar Secretary and our Treasurer Shyam Sundar Reddy, please come on to the dais. Mandal President TRUSMA Pol Srinivas Garu, please సాదరంగా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా పోల్ శ్రీనివాస్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా
ట్రస్మా పెద్దపల్లి ప్రెసిడెంట్ రవీందర్ రెడ్డి గారు, రఘు సురేష్ గారు, ప్లీజ్ come on to the dais. Now I would like to invite PCC member Nukala Ramesh garu, please come on to the dais. And town president Congress party Nomula Upender Gaud garu, please come on to the dais. My brother and senior leader Sotku Sudarshan garu, please come on to the dais. And Congress senior నాయకులు గుడ్ల రమేష్ గారు ప్లీజ్ వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మంచిర్యాల జిల్లా యాదవ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు బండి సదానందం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బత్తుల రమేష్ గారు, అదేవిధంగా మైనార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఎండి ఇషాక్ గారు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్ గోపతి రాజయ్య గారు, అదేవిధంగా సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్ అండ్ మై కొలీగ్ వడ్నాల శ్రీనివాస్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు పైడిమల్లి నర్సింగ్ గారు అండ్ కాంగ్రెస్ యువ నాయకులు ఎండి జావేద్ ఖాన్ గారు, సిపిఐ పార్టీ జిల్లా సెక్రటరీ రామడుగు లక్ష్మణ్ గారు, అదేవిధంగా ఏఐటియుసి బ్రాంచ్ సెక్రటరీ సలేంద్ర సత్యనారాయణ గారు, ఐఎన్టీయూసి బ్రాంచ్ సెక్రటరీ కాంపల్లి సమ్మయ్య గారు అండ్ ఐఎన్టీయూసి సీనియర్ నాయకులు దేవి భూమన్న గారు, ఏఐటియుసి బ్రాంచ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అభిమానులు సుదర్శన్ గారు, ఐఎన్టీయూసి సీనియర్ నాయకులు పుల్లూరి లక్ష్మణ్ గారు అండ్ మై బ్రదర్ అండ్ మై వెల్ విషర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ జె రవీందర్ గారు, అదేవిధంగా బత్తుల శ్రీనివాస్ గారు, మెడిపల్లి సంపత్ గారు అండ్ బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు ఎన్డి అబ్బాస్ గారు, సూరిబాబు గారు, అదేవిధంగా క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ జంగం కళ గారు అండ్ వైస్ చైర్మన్ సాగర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో నాకు తోడ్పాటు అందించి ఎల్లవేళలా నాకు అందుబాటులో ఉంటున్న బోరిగాం వెంకటేష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా టీడీపీ నాయకులు బండి సంజయ్ గారు, బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు దీక్షితులు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రామకృష్ణాపూర్ ముస్లిం మైనార్టీ ప్రెసిడెంట్ బియాబాని గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. A cheerful good evening to one and all. Now I would like to invite our Chennur constituency ex-MLA, my brother and well-wisher, Mr. Nallala Odelu garu, please come on to the dais. Again, I will invite our SC/ST Commission member, Renukuntla Praveen garu, please come on to the dais. Bellampalli ACP Ravi Kumar garu, please come on to the dais. Our Mandal Educational Officer and my brother and guider, MEO Pochaya garu, please come on to the dais. Now I would like to invite ZPTC Mandamari Ravi garu, please come on to the dais. Again, MPP Manga Srinivas Gaud garu, please come on to the dais. Now I would invite our private school state general secretary, TRUSMA General Secretary SN Reddy garu, please come on to the dais. And TRUSMA State Vice President Rayendra Pani garu, please come on to the dais. R. Upender, TRUSMA District Working President, please come on to the dais. Battini Devanna, Honorable President, please come on to the dais. Chandrasekhar Secretary and our Treasurer Shyam Sundar Reddy, please come on to the dais. Mandal President TRUSMA Pol Srinivas garu, please సాధారణంగా వేదికను అలంకరించవలసిందిగా పోల్ శ్రీనివాస్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ట్రస్మా పెద్దపల్లి ప్రెసిడెంట్ రవీందర్ రెడ్డి గారు, రఘు సురేష్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ పిసిసి మెంబర్ నూకల రమేష్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. అండ్ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నోముల ఉపేందర్ గౌడ్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. My brother and senior leader Sotku Sudarshan garu, please come on to the dais. And Congress senior నాయకులు గుడ్ల రమేష్ గారు, ప్లీజ్ వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా
మంచిర్యాల జిల్లా యాదవ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు బండి సదానందం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బత్తుల రమేష్ గారు, అదేవిధంగా మైనార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఎండి ఇషాక్ గారు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్ గోపతి రాజయ్య గారు, అదేవిధంగా సీనియర్ కాంగ్రెస్ లీడర్ అండ్ మై కొలీగ్ వడ్నాల శ్రీనివాస్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు పైడిమల్లి నర్సింగ్ గారు అండ్ కాంగ్రెస్ యువ నాయకులు ఎండి జావేద్ ఖాన్ గారు, సిపిఐ పార్టీ జిల్లా సెక్రటరీ రామడుగు లక్ష్మణ్ గారు, అదేవిధంగా ఏఐటీయూసీ బ్రాంచ్ సెక్రటరీ సలేంద్ర సత్యనారాయణ గారు, ఐఎన్టీయూసీ బ్రాంచ్ సెక్రటరీ కాంపల్లి సమ్మయ్య గారు అండ్ ఐఎన్టీయూసీ సీనియర్ నాయకులు దేవి భూమన్న గారు, ఏఐటీయూసీ బ్రాంచ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అభిమానులు సుదర్శన్ గారు, ఐఎన్టీయూసీ సీనియర్ నాయకులు పుల్లూరి లక్ష్మణ్ గారు అండ్ మై బ్రదర్ అండ్ మై వెల్ విషర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ జె రవీందర్ గారు, అదేవిధంగా బత్తుల శ్రీనివాస్ గారు, మెడిపల్లి సంపత్ గారు అండ్ బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు ఎండి అబ్బాస్ గారు, సూరిబాబు గారు, అదేవిధంగా క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ జంగం కళ గారు అండ్ వైస్ చైర్మన్ సాగర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో నాకు తోడ్పాటు అందించి ఎల్లవేళలా నాకు అందుబాటులో ఉంటున్న బోరిగాం వెంకటేష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా టీడీపీ నాయకులు బండి సంజయ్ గారు, బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు దీక్షితులు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రామకృష్ణాపూర్ ముస్లిం మైనార్టీ ప్రెసిడెంట్ బియాబాని గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మంచిర్యాల వాగ్దేవి విద్యా సంస్థల అధినేత మల్లయ్య గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా మందమరి సీనియర్ కాంట్రాక్టర్ సిరాజ్ భాయ్ అండ్ వజీర్ సుల్తాన్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఎక్స్ జెడ్పీటీసీ కోఆప్షన్ సభ్యులు యాకూబ్ అలీ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మాజీ ఎంపీపీ మహంకాళి శ్రీనివాస్ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మంచిర్యాల వాగ్దేవి విద్యా సంస్థల అధినేత మల్లయ్య గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మా మందమరి సీనియర్ కాంట్రాక్టర్ సిరాజ్ భాయ్ అండ్ వజీర్ సుల్తాన్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఎక్స్ జెడ్పీటీసీ కోఆప్షన్ సభ్యులు యాకూబ్ అలీ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మాజీ ఎంపీపీ మహంకాళి శ్రీనివాస్ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సెక్రటరీ మండ భాస్కర్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సిరాజ్ భాయ్ ట్రస్మా సిసిసి నస్పూర్ ప్రెసిడెంట్ రామకృష్ణ అండ్ సెక్రటరీ సత్యనారాయణ గారిని అండ్ కృష్ణారెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వన్స్ అగైన్ cheerful warm good evening to one and all. First I would like to thank our esteemed chief guest honorable MLA Chennur constituency Dr. Vivek Venkat Swami garu for accepting my invitation to grace this function as a chief guest despite his busy schedule. So once again I am thankful to our ex-MLA Nallala Odelanna and other dignitaries who occupied on the dais. Once again, good evening to one and all. On this pleasant and memorable occasion, I wish to inform you that Tawakkal Educational Society has stepped into 35 years, and at the same time, Tawakkal Mandamari branch has stepped into 15 years of excellence in the field of education. For that significance itself, today we are celebrating this annual day function in this institution. All are you know that Tawakkal became a brand name in the field of education through technology and innovation. I am the first person in United Adilabad district to
introduce whatever the technology comes in the field of education. Because of that, in our institution, we have started first institution in Ramkrishnapur in 1988. After that, I entered in Mandamari 2014 and 15. So again, I started the one more branch in Mancherial and one more branch in Ramkrishnapur. Altogether, Tawakkal Management has running 4 institutions, total 2,400 students, and near about 150 teaching and non-teaching staff are working in our institutions. So I am very proud to say that this credit goes to our teachers and parents and my well-wishers. Because of that, today I am standing in front of you. Once again, I am thankful to each and everyone. So నేను మందమరిలో స్కూల్ ప్రారంభించడానికి వచ్చినప్పుడు చాలామంది నా వెల్-విషర్స్ అండ్ మిత్రులు అందరూ నన్ను అనేవాళ్ళు ఏమని, సారు రామకృష్ణాపూర్ నుంచి స్కూల్ వదిలిపెట్టి మందమరిలో వచ్చిండు, మందమరిలో స్కూలు 2 పడవల మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, ఏదో ఒక పడవ మునుగుద్ది, సో 2 పడవల్ని నడపడం చాలా కష్టం అని చెప్పి నన్ను క్రిటిసైజ్ చేయడం, ఎంకరేజ్ చేయడానికి చెప్పిరా లేకపోతే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి చెప్పిరా, నన్ను ఆ విధంగా క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను, ఇవాళ అదేవిధంగా మందమరి స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్ అందరూ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. మర్చిపోతే అన్యత భావించకండి. ప్లీజ్ వేదికను అలంకరించవలసిందిగా మందమరి స్కూల్ కరస్పాండెంట్ని పిలుస్తున్నాను. సో నేను రామకృష్ణాపూర్ నుంచి మందమరి వచ్చినప్పుడు 2 పడవల్లో ఏదో ఒక పడవ మునిగుద్దని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది, కొత్త ఆవిష్కరణలు వచ్చినాయి. సో నేను ఒకటే పడవలో 2 కాళ్ళు పెట్టుకొని 10 పడవల్ని ఏ విధంగా నడపాలనే టెక్నాలజీతో చూసుకొని మందమరిలోని ఈ బ్రాంచ్తో పాటు మంచిర్యాల్ అండ్ రామకృష్ణాపూర్లో 4 బ్రాంచుల్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుపుతున్నందుకు నాకు సహకరిస్తున్న తల్లిదండ్రులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనం सर, पुरानी एक कहावत है सर, सो जो पाना है तो कुछ खोना है. ये तो वो पुराने बुजुर्ग लोग 10-20 साल से मेरे को समझाते आ रहे थे, कुछ पाना है तो कुछ खोना है. लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा है सर, कुछ पाना है तो कुछ करना है. सो सब लोग जो है 8 घंटे 10 घंटे काम करते सर. हम जो है पूरे इंस्टीट्यूशंस के लिए डेडिकेटेड से हमको जो काम सौंपा गया, हम जो है 14 से लेके 15 घंटे इसी फील्ड में रह के हम इस दिन इस किस्म से प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए जो आवाम यहाँ पर आई है, उन लोगों के ब्लेसिंग से हमारा तवक्कल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आगे बढ़ना है. आपके भी ब्लेसिंग्स मैं चाहता हूँ. और इसको తెలుగులో ఏమంటారంటే कुछ पाना है तो कुछ खोना है तो అనే సామెతకు అవ్వ కావాలి బువ్వ కావాలనే అర్థం వస్తుంది. నాకు అవ్వ కూడా కావాలి, బువ్వ కూడా కావాలి. ఏదో ఒకటి సాధించాలంటే అనునిత్యం కష్టపడుతూ ఉండాలి. అదే నేను నేర్చుకున్న విద్య. సో అనునిత్యం మనం సిస్టమేటిక్గా కష్టపడుతూ వెళ్తే తప్పకుండా మనం జీవితంలో ముందుకెళ్తామని నా గురువుల ద్వారా నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం పిల్లలకి 10th క్లాస్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్కి అండ్ అప్కమింగ్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఒక చిన్న కథ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో చాలామంది విద్యార్థులు నేను చూస్తూ ఉంటాను, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు. కోటాలో డాక్టర్ సీట్ రాలేదని, ఇంజనీరింగ్ ఐఐటీలో సీట్ రాలేదని ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం. దీనికి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. ఏది జరిగినా మన మంచి కోసం అనుకోవాలి. ఎందుకంటే సో అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ని ఒక మన సైంటిస్ట్ గురించి చెప్తాను. అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ హీ ఇన్వెంటెడ్ టెలిఫోన్ ఇన్ 1876. సో అతను ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత అసలు యాక్చువల్గా అతను అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ టెలిఫోన్ ఇన్వెంట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు. అలా అప్పటికే ఆయన చాలా మంచి సైంటిస్టు. సో ఆయన హియరింగ్ ఎయిడ్ని ఇన్వెంట్ చేయాలని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటే ఆ క్రమంలో హియరింగ్ ఎయిడ్ ఇన్వెంట్ కాదు, కానీ ఆయన టెలిఫోన్ని కనుగొనడం జరుగుద్ది. సో ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ ఓటమిని అంగీకరించాలా లేకపోతే టెలిఫోన్ కనుక్కున్నందుకు అతన్ని అభినందించాలా? అదేవిధంగా నేను నాగ్పూర్లో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. అతని ద్వారా నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది. నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పీజీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి నేను రిక్రూట్మెంట్కి వస్తే
నేను హైట్ తక్కువ ఉన్నానని చెప్పి నన్ను సెలెక్ట్ చేయలేదు. ఒకవేళ నేను ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయి ఉండుంటే నేను ఇవాళ ఒక ఏసీపీగా లేకపోతే డిఐజీగా ర్యాంకులో ఉండేవాడిని. కానీ అక్కడ నన్ను సెలెక్ట్ చేయని కారణంగా ఇవాళ నేను దేశానికి, భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిని అయినని చెప్పి పివి నరసింహారావు గారు గొప్పగా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా చెన్నైలో అడ్మిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఒక ఇంజనీరింగ్కి అడ్మిషన్కి అప్లై చేస్తాడు. అతనికి ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రాదు. అతను అప్పుడు అనుకుంటాడు ఆ కాలేజ్లో ఏం చేయాలి అంటే, దీంట్లో ఈ కాలేజ్లో ఫస్ట్ టైం రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే తప్పకుండా ఇందులో చాలా డిఫికల్ట్ అయిన ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ కోసం ప్రయత్నించి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్ సాధించడం జరుగుద్ది. సో కాబట్టి ఆయన సైంటిస్ట్ అయ్యాడు, భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు. సో చాలామంది విద్యార్థులు ఓటమిని అంగీకరించి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. వీళ్ళ జీవిత చరిత్రలు చూసినట్టయితే మన ఓటమిని అంగీకరించొద్దు, అనునిత్యం కష్టపడుతూ ఉండాలి. మనం అనునిత్యం కష్టపడుతుంటే ఏదో ఒక ఫీల్డ్లో మనం అభివృద్ధి చెందుతామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు నేను మా నల్లాల ఉదయనన్న గారిని ఒక 2 నిమిషాలు ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. జనరల్ సెక్రటరీ మండ భాస్కర్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సిరాజ్ భాయ్. ట్రస్మా సిసిసి నస్పూర్ ప్రెసిడెంట్ రామకృష్ణ అండ్ సెక్రటరీ సత్యనారాయణ గారిని అండ్ కృష్ణారెడ్డి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. Once again, cheerful warm good evening to one and all. First, I would like to thank our esteemed chief guest, Honorable MLA, Chennur constituency, Dr. Vivek Venkateswamy Garu, for accepting my invitation to grace this function as a chief guest despite his busy schedule. So once again, I am thankful to our ex-MLA, Nallala Odelanna, and other dignitaries who occupied on the dais. Once again, good evening to one and all. On this pleasant and memorable occasion, I wish to inform you that Tawakkal Educational Society has stepped into 35 years, and at the same time, Tawakkal Mandamari branch has stepped into 15 years of excellence in the field of education. For that significance itself, today we are celebrating this annual day function in this institution. All are you know that Tawakkal became a brand name in the field of education through technology and innovation. I am the first person in United Adilabad district to introduce whatever the technology comes in the field of education. Because of that, in our institution, we have started first institution in Ramkrishnapur in 1988. After that, I entered in Mandamari 2014 and 15. So again, I started the one more branch in Mancherial and one more branch in Ramkrishnapur. Altogether, Tawakkal management has running 4 institutions, total 2,400 students, and near about 150 teaching and non-teaching staff are working in our institutions. So I am very proud to say that this credit goes to our teachers and parents and my well-wishers. Because of that, today I am standing in front of you. Once again, I am thankful to each and everyone. So నేను మందమరిలో స్కూల్ ప్రారంభించడానికి వచ్చినప్పుడు చాలామంది నా వెల్-విషర్స్ అండ్ మిత్రులు అందరూ నన్ను అనేవాళ్ళు ఏమని, సారు రామకృష్ణాపూర్ నుంచి స్కూల్ వదిలిపెట్టి మందమరిలో వచ్చిండు, మందమరిలో స్కూలు 2 పడవల మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాడు, ఏదో ఒక పడవ మునుగుద్ది, సో 2 పడవల్ని నడపడం చాలా కష్టం అని చెప్పి నన్ను క్రిటిసైజ్ చేయడం, ఎంకరేజ్ చేయడానికి చెప్పిరా లేకపోతే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి చెప్పిరా, నన్ను ఆ విధంగా క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు నేను ఒకటే అనుకున్నాను, ఇవాళ అదేవిధంగా మందమరి స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్ అందరూ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. మర్చిపోతే అన్యత భావించకండి, ప్లీజ్ వేదికను అలంకరించవలసిందిగా మందమరి స్కూల్ కరస్పాండెంట్ని పిలుస్తున్నాను. సో నేను రామకృష్ణాపూర్ నుంచి మందమరి వచ్చినప్పుడు
2 పడవల్లో ఏదో ఒక పడవ మునిగుద్దని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది, కొత్త ఆవిష్కరణలు వచ్చినాయి. సో నేను ఒకటే పడవలో 2 కాళ్ళు పెట్టుకొని 10 పడవల్ని ఏ విధంగా నడపాలనే టెక్నాలజీతో చూసుకొని మందమర్లోని ఈ బ్రాంచ్తో పాటు మంచిర్యాల్ అండ్ రామకృష్ణాపూర్లో 4 బ్రాంచుల్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుపుతున్నందుకు నాకు సహకరిస్తున్న తల్లిదండ్రులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనం सर पुरानी एक कहावत है सर, सो जो पाना है तो कुछ खोना है. ये तो वो पुराने बुजुर्ग लोग 10-20 साल से मेरे को समझाते आ रहे थे, कुछ पाना है तो कुछ खोना है. लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा है सर, कुछ पाना है तो कुछ करना है. सो सब लोग जो है 8 घंटे 10 घंटे काम करते सर. हम जो है पूरे इंस्टीट्यूशंस के लिए डेडिकेटेड से हमको जो काम सौंपा गया, हम जो है 14 से लेके 15 घंटे इसी फील्ड में रह के हम इस दिन इस किस्म से प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए जो आवाम यहाँ पर आई है, उन लोगों के ब्लेसिंग से हमारा तवक्कल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आगे बढ़ना है. आपके भी ब्लेसिंग्स मैं चाहता हूँ. और इसको తెలుగులో ఏమంటారంటే कुछ पाना है तो कुछ खोना है तो అనే సామెతకు అవ్వ కావాలి బువ్వ కావాలనే అర్థం వస్తుంది. నాకు అవ్వ కూడా కావాలి, బువ్వ కూడా కావాలి. ఏదో ఒకటి సాధించాలంటే అనునిత్యం కష్టపడుతూ ఉండాలి. అదే నేను నేర్చుకున్న విద్య. సో అనునిత్యం మనం సిస్టమేటిక్గా కష్టపడుతూ వెళ్తే తప్పకుండా మనం జీవితంలో ముందుకెళ్తామని నా గురువుల ద్వారా నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనం పిల్లలకి 10th క్లాస్ అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్కి అండ్ అప్కమింగ్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఒక చిన్న కథ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో చాలామంది విద్యార్థులు నేను చూస్తూ ఉంటాను, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు. కోటాలో డాక్టర్ సీట్ రాలేదని, ఇంజనీరింగ్ ఐఐటీలో సీట్ రాలేదని ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం. దీనికి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. ఏది జరిగినా మన మంచి కోసం అనుకోవాలి. ఎందుకంటే సో అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ని ఒక మన సైంటిస్ట్ గురించి చెప్తాను. అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ హీ ఇన్వెంటెడ్ టెలిఫోన్ ఇన్ 1876. సో అతను ఇన్వెంట్ చేసిన తర్వాత అసలు యాక్చువల్గా అతను అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ టెలిఫోన్ ఇన్వెంట్ చేయడానికి వెళ్ళలేదు. అలా అప్పటికే ఆయన చాలా మంచి సైంటిస్టు. సో ఆయన హియరింగ్ ఎయిడ్ని ఇన్వెంట్ చేయాలని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటే ఆ క్రమంలో హియరింగ్ ఎయిడ్ ఇన్వెంట్ కాదు, కానీ ఆయన టెలిఫోన్ని కనుగొనడం జరుగుద్ది. సో ఇక్కడ అలెగ్జాండర్ గ్రహం బెల్ ఓటమిని అంగీకరించాలా, లేకపోతే టెలిఫోన్ కనుక్కున్నందుకు అతన్ని అభినందించాలా? అదేవిధంగా నేను నాగ్పూర్లో ట్రైనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పివి నరసింహారావు గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. అతని ద్వారా నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది. నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పీజీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి నేను రిక్రూట్మెంట్కి వస్తే నేను హైట్ తక్కువ ఉన్నానని చెప్పి నన్ను సెలెక్ట్ చేయలేదు. ఒకవేళ నేను ఎస్ఐ ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయి ఉండుంటే నేను ఇవాళ ఒక ఏసీపీగా లేకపోతే డిఐజీగా ర్యాంకులో ఉండేవాడిని. కానీ అక్కడ నన్ను సెలెక్ట్ చేయని కారణంగా ఇవాళ నేను దేశానికి, భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిని అయినని చెప్పి పివి నరసింహారావు గారు గొప్పగా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి గురించి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా చెన్నైలో అడ్మిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఒక ఇంజనీరింగ్కి అడ్మిషన్కి అప్లై చేస్తాడు. అతనికి ఇంజనీరింగ్లో సీట్ రాదు. అతను అప్పుడు అనుకుంటాడు ఆ కాలేజ్లో ఏం చేయాలి అంటే, దీంట్లో ఈ కాలేజ్లో ఫస్ట్ టైం రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే తప్పకుండా ఇందులో చాలా డిఫికల్ట్ అయిన ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ కోసం ప్రయత్నించి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్ సాధించడం జరుగుద్ది. సో కాబట్టి ఆయన సైంటిస్ట్ అయ్యాడు, భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు. సో చాలామంది విద్యార్థులు ఓటమిని అంగీకరించి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. వీళ్ళ జీవిత చరిత్రలు చూసినట్టయితే మన ఓటమిని అంగీకరించొద్దు, అనునిత్యం కష్టపడుతూ ఉండాలి. మనం అనునిత్యం కష్టపడుతుంటే ఏదో ఒక ఫీల్డ్లో మనం అభివృద్ధి చెందుతామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు నేను మా నల్లాల ఉదయనాన్న గారిని ఒక 2 నిమిషాలు ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. డయాస్ సార్ ప్లీజ్. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే దీపజ్యోతిర్ పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతిర్జనార్దనః దీపజ్యోతిర్ పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతిర్
Dear friends, we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic movement that signifies the dispelling of darkness, thought of light and enlightenment. Before we proceed, let's take a moment to acknowledge the presence of our all esteemed participants and all of you. Your presence adds to the sanctity of this occasion and lead us in this powerful life. Dayas. Sir, please. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर् Dear friends, we are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic movement that signifies the dispelling of darkness, thought of light and enlightenment. Before we proceed, let's take a moment to acknowledge the presence of our all esteemed participants and all of you. Your presence adds to the sanctity of this occasion and lead us in this powerful life. తవక్కల్ స్కూల్ డే వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ఎమ్మెల్యే చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే మన గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి గారు మరి వేదికను అలంకరించి మాకు ముఖ్య అతిథిగా రావడం మనందరి అదృష్టంగా భావిస్తూ ముఖ్యంగా మన మందమరి ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే వచ్చిండ్రో కరస్పాండెంట్స్ సంరెడ్డి గారు కావచ్చు, పోల్ శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు, ఇంకా పెద్దలందరూ ఎవరున్నా అన్యత భావించకుండా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుచా ఉన్నాం. రండి వేదిక మీదకి. ఇంకా పోల్ శ్రీను ఇంకెవరన్నా లైవ్లో కుమారు ఎవరున్నారు? వచ్చిందా స్కూల్ కరస్పాండెంట్ వచ్చారా? వెరీ గుడ్. ఒక మన ఇప్పటి వరకు మన తవక్కల్ స్కూల్ యొక్క హై స్కూల్ యొక్క తమ చరిత్రను, ఇండస్ట్రీని, హిస్టరీని ఆయన సాధించినటువంటి మరి విద్యాపరంగా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా సాధించినటువంటి విషయాలన్నీ చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వేదిక ఉన్నటువంటి ఏసీబీ గారు, ఎంఈఓ గారు, ఇంకా స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్, ఇంకా వేదిక ఉన్నటువంటి మరి ఎంపీపీ గారు, మన చైర్మన్ మున్సిపల్ ఆర్కేపీ గారు, వేగినటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు, మరి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, పాత్రికేయ సోదరులు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులు, ఇంకా ఇతర అధికారులు, మరి విద్యార్థులారా, మనం అభివృద్ధి సాధించాలంటే, ఎవరైనా అభివృద్ధి సాధించాలంటే ఫస్ట్ శ్రమించాలి. నేను బహుశా ఆ పక్కనట్టు వాళ్ళంతా మనకు తమ ప్రతిభను కనబరచాలి. సంస్కృతి పరంగా అంటే ఈ నాట్యం కానీ, లేదా నృత్యం కానీ, డ్యాన్స్ కానీ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు అల్లరితో చేస్తున్నారు. కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా సార్లు కొంచెం ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఆపాలని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అన్నింటికంటే విలువైనది, గొప్పైనది విద్య లేనిదే ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేం. అటువంటి ఈ విద్యను గత 35 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ అన్నతో కలిసి మరి తవక్కల్ స్కూల్ కరస్పాండెంటు అజీజ్ గారు అనేక కష్ట నష్టాలు కోర్చి మరి ఈ స్థాయికి మరి రావడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. అతను నాకు తెలిసి ఆర్మీలో చేరి ఆర్మీ అయిన తర్వాత తన జీవితాన్ని దేశానికి అంకితం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ
విద్యకు అంకితం చేసిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్కు అంకితం చేసి ఈ ప్రాంతంలో అంటే మంచి విద్యను అంటే అందరికీ ఉపయోగపడే విద్యను ఇప్పుడు విద్యలో ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వేరు, ఇప్పటి పరిస్థితులు వేరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆనాడు ఆ పాఠశాలను చూసి అప్పుడున్నటువంటి ఉపాధ్యాయుని చూసి అప్పుడున్నటువంటి కరస్పాండెంట్ని చూసి విద్యార్థులను జాయిన్ చేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ విధంగా లేదు. ఆ స్కూల్లో ఏ విధంగా విద్య నడుస్తుంది, విద్యా బోధన ఏ విధంగా ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉన్నదా, భవిష్యత్తు ఆ స్కూల్లో వేస్తే మా పిల్లలకు భవిష్యత్తు ఉందా లేదా అని చెప్పి ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితి ఇలా మొత్తం యావత్తు ప్రపంచం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నది. ఇలా చూస్తున్నాం, ఇలా మనం అనుకుంటున్నాం, ఇలా ఆ స్కూల్లో ఏం నడుస్తుందో మనకేం తెలుస్తుంది అంటున్నాం. మరి నాకు తెలిసి ఇలా సైన్స్ ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో ఇలా నేను మాట్లాడే మాటను కూడా ఇలా ఎక్కడి నుంచో సైంటిస్టులు ఇలా వింటున్నారు, చూస్తున్నారు, వాళ్ళకి కనబడతా ఉన్నా నేను ఇలా అంటే అంత అభివృద్ధి ఇలా సైన్స్ అభివృద్ధి చెందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అంత అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి క్రమంలో కూడా మనం కూడా మన ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆ విధంగా మన పిల్లల్ని కూడా ఆ విధంగా ముందు తీసుకుపోవడం కోసం మన తవక్కల్ అజీజ్ గారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టితోటి ఇలా ఇంత పెద్ద మరి స్కూల్ను నిర్మించి తన జీవితాన్నే ఈ విద్య కోసం ఎడ్యుకేషన్ కోసం అంకితం చేసి ఈరోజు ఉన్నాడంటే నిజంగా మనం గర్వించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా గర్వించాలి. ఆయన జీవితం అని చెప్పిండు. ఐ ఆమ్ ద ఇండియన్. ఒక సందర్భం మేము డిస్కషన్ చేసుకున్నాం, కరెస్పాండెంట్స్ అందరూ డిస్కషన్ చేసుకున్నాం. అజీజ్ గారికి గుర్తుందా మీకు? ఒకటే మాట అన్నాడు, నేను ఐ ఆమ్ ద ఇండియన్, నేను భారతీయుడిని, నేను ఏమైనా చేయగలుగుతా, నాకు ఆ సత్తా ఉన్నది అన్నాడు. ఆ సత్తా ఇప్పుడు చూపెట్టిందని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇలా చూపెట్టిండు. ఇలా భవిష్యత్తు లోపల ఖచ్చితంగా మీకున్నటువంటి అనుభవం కావచ్చు, మీకున్నటువంటి దేశభక్తి కావచ్చు, మీకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అవగాహన కావచ్చు, అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆరితేరినటువంటి మీరు ఇలా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక పొలిటికల్ కూడా రాణించగలిగాడు, ఒక రాజకీయంగా కూడా రాణించగలిగాడు. దానికి అన్నిటికీ తోడు అన్నిటికీ మించింది అంటే రాజకీయమే. నాకు తెలిసి రాజకీయంలో ముందుంటే దయచేసి రాజకీయంలో ముందుంటే అన్నిటిని కూడా సాధించగలుగుతాం. కాబట్టి ఇలా అతను ఏమనుకున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉండాలి, అంటే వృత్తిపరంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉండాలి, అదేవిధంగా రాజకీయం కూడా సమాజానికి సేవ చేయాలని చెప్పని, ఆనాడు దేశానికి సేవ చేయాలని చెప్పని ఒక సైనికుడైండు, విద్యార్థుల జీవితాలు బాగు చేయాలని చెప్పని ఒక ఉపాధ్యాయుడైండు, ఇలా రాజకీయంగా ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి ఒక రాజకీయ నాయకుడైండు. అటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ అరుదుగా ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తుల్లో అజీజ్ గారు ఉండడం నేను నిజంగా ఈ ప్రాంతం అదృష్టం అని చెప్పని భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. తవక్కల్ స్కూల్ డే వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన ఎమ్మెల్యే, చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే మన గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి గారు మరి వేదికను అలంకరించి మాకు ముఖ్య అతిథిగా రావడం మనందరి అదృష్టంగా భావిస్తూ, ముఖ్యంగా మన మందమరి ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే వచ్చిండ్రో కరస్పాండెంట్స్, సంరెడ్డి గారు కావచ్చు, పోల్ శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు, ఇంకా పెద్దలందరూ ఎవరున్నా అన్యత భావించకుండా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. రండి వేదిక మీదకి. ఇంకా పోల్ శ్రీను, ఇంకెవరన్నా లైవ్లో కుమారు ఎవరున్నారు? వచ్చిండా స్కూల్ కరస్పాండెంట్ వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. ఒక మన ఇప్పటి వరకు మన తవక్కల్ స్కూల్ యొక్క, హై స్కూల్ యొక్క తమ చరిత్రను, ఇండస్ట్రీని, హిస్టరీని ఆయన సాధించినటువంటి మరి విద్యాపరంగా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా సాధించినటువంటి విషయాలన్నీ చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వేదిక ఉన్నటువంటి ఏసీబీ గారు, ఎంఈఓ గారు, ఇంకా స్కూల్ కరస్పాండెంట్స్, ఇంకా వేదిక ఉన్నటువంటి
మరి ఎంపీపీ గారు, మన చైర్మన్ మున్సిపల్ ఆర్కేపీ గారు, వేగినటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు, మరి విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులు, పాత్రికేయ సోదరులు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులు, ఇంకా ఇతర అధికారులు, మరి విద్యార్థులారా, మనం అభివృద్ధి సాధించాలంటే, ఎవరైనా అభివృద్ధి సాధించాలంటే ఫస్ట్ శ్రమించాలి. నేను బహుశా ఆ పక్కనట్టు వాళ్ళంతా మనకు తమ ప్రతిభను కనబరచాలి. సంస్కృతి పరంగా అంటే ఈ నాట్యం కానీ లేదా నృత్యం కానీ డ్యాన్స్ కానీ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు అల్లరితో చేస్తున్నారు. కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నది. అయినప్పటికీ కూడా సార్లు కొంచెం ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఆపాలని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. అన్నింటికంటే విలువైనది, గొప్పైనది విద్య లేనిదే ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేం. అటువంటి ఈ విద్యను గత 35 సంవత్సరాలుగా వాళ్ళ అన్నతో కలిసి మరి తవక్కల్ స్కూల్ కరస్పాండెంటు అజీజ్ గారు అనేక కష్ట నష్టాలు కోర్చి మరి ఈ స్థాయికి మరి రావడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. అతను నాకు తెలిసి ఆర్మీలో చేరి ఆర్మీ అయిన తర్వాత తన జీవితాన్ని దేశానికి అంకితం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇలా విద్యకు అంకితం చేసిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్కు అంకితం చేసి ఈ ప్రాంతంలో అంటే మంచి విద్యను, అంటే అందరికీ ఉపయోగపడే విద్యను, ఇప్పుడు విద్యలో ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వేరు, ఇప్పటి పరిస్థితులు వేరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆనాడు ఆ పాఠశాలను చూసి, అప్పుడున్నటువంటి ఉపాధ్యాయుని చూసి, అప్పుడున్నటువంటి కరస్పాండెంట్ చూసి విద్యార్థులను చేంజ్ చేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ విధంగా లేదు. ఆ స్కూల్లో ఏ విధంగా విద్య నడుస్తుంది, విద్యా బోధన ఏ విధంగా ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉన్నదా, భవిష్యత్తు ఆ స్కూల్లో వేస్తే మా పిల్లలకు భవిష్యత్తు ఉందా లేదా అని చెప్పి ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితి ఇలా మొత్తం యావత్తు ప్రపంచం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నది. ఇలా చూస్తున్నాం, ఇలా మనం అనుకుంటున్నాం, ఇలా ఆ స్కూల్లో ఏం నడుస్తుందో మనకేం తెలుస్తుంది అంటున్నాం. మరి నాకు తెలిసి ఇలా సైన్స్ ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో, ఇలా నేను మాట్లాడే మాటను కూడా ఇలా ఎక్కడి నుంచో సైంటిస్టులు ఇలా వింటున్నారు, చూస్తున్నారు, వాళ్ళకి కనబడతా ఉన్నా నేను ఇలా. అంటే అంత అభివృద్ధి ఇలా సైన్స్ అభివృద్ధి చెందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అంత అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి క్రమంలో కూడా మనం కూడా మన ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆ విధంగా మన పిల్లల్ని కూడా ఆ విధంగా ముందు తీసుకుపోవడం కోసం మన తవక్కల్ అజీజ్ గారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టితోటి ఇలా ఇంత పెద్ద మరి స్కూల్ను నిర్మించి తన జీవితాన్నే ఈ విద్య కోసం, ఎడ్యుకేషన్ కోసం అంకితం చేసి ఈరోజు ఉన్నాడంటే నిజంగా మనం గర్వించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. చాలా గర్వించాలి. ఆయన జీవితం అని చెప్పిండు. ఐ ఆమ్ ద ఇండియన్ ఒక సందర్భం మేము డిస్కషన్ చేసుకున్నాం, కరెస్పాండెంట్స్ అందరూ డిస్కషన్ చేసుకున్నాం. అజీజ్ గారికి గుర్తుందా మీకు? ఒకటే మాట అన్నాడు, నేను ఐ ఆమ్ ద ఇండియన్, నేను భారతీయుడిని, నేను ఏమైనా చేయగలుగుతా, నాకు ఆ సత్తా ఉన్నది అన్నాడు. ఆ సత్తా ఇప్పుడు చూపెట్టిందని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇలా చూపెట్టిండు. ఇలా భవిష్యత్తు లోపల ఖచ్చితంగా మీకున్నటువంటి అనుభవం కావచ్చు, మీకున్నటువంటి దేశభక్తి కావచ్చు, మీకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అవగాహన కావచ్చు, అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆరితేరినటువంటి మీరు ఇలా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక పొలిటికల్ కూడా రాణించగలిగారు, ఒక రాజకీయంగా కూడా రాణించగలిగిండు. దానికి అన్నిటికీ తోడు, అన్నిటికీ మించింది అంటే రాజకీయమే. నాకు తెలిసి రాజకీయంలో ముందుంటే, దయచేసి రాజకీయంలో ముందుంటే అన్నిటిని కూడా సాధించగలుగుతాం. కాబట్టి ఇలా అతను ఏమనుకున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉండాలి, అంటే వృత్తిపరంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉండాలి, అదేవిధంగా రాజకీయం కూడా సమాజానికి సేవ చేయాలని చెప్పని, ఆనాడు దేశానికి సేవ చేయాలని చెప్పని ఒక సైనికుడు అయిండు,
విద్యార్థుల జీవితాలు బాగు చేయాలని చెప్పని ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఇలా రాజకీయంగా ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయ్యాడు. అటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ అరుదుగా ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తుల్లో అజిత్ గారు ఉండడం నేను నిజంగా ఈ ప్రాంతం అదృష్టం అని చెప్పని భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. జనరల్ సెక్రటరీ ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ 2 minutes. తవకల్ హై స్కూల్ వార్షికోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు గారు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, వేదికపై ఉన్న పెద్దలు, చైర్మన్ అజీజ్ గారు, ఇతర పెద్దలందరికీ, తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు, ఇప్పుడే అజీజ్ గారు చెప్పిన విధంగా భారతదేశం ప్రపంచంలో అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతుంది. దానికి కారణం అతి ముఖ్యమైనది విద్య. ప్రపంచ స్థాయిలో ఏ రంగాన్ని తీసుకున్నా భారతదేశం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అది భారత ప్రధాని గారు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో దేశంలోనే కాకుండా 29 రాష్ట్రాల్లో ముందు వరుసలో తీసుకెళ్లాలని మన వివేక్ గారు, ఇతర పెద్దలందరూ, ఉపాధ్యాయ వృత్తులందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ అమెరికా 32 శాటిలైట్ ఎట్ ఏ టైం లాంచ్ చేయడం జరిగింది. చైనా 34 శాటిలైట్ ఎట్ ఏ టైం లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇండియా మాత్రం 104 శాటిలైట్ ఎట్ ఏ టైం లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అది ప్రపంచ స్థాయిలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇండియా ఈజ్ నెంబర్ 1 సూపర్ పవర్. విశ్వ గురువుగా భారత్ ఈ యొక్క తవ్వకాల పాఠశాల నుండి అనేక మంది విద్యార్థులు ప్రపంచ స్థాయిలో ఎన్నిక కావాలని స్పోర్ట్స్, గేమ్స్, కల్చరల్ ఏ ఈవెంట్లు తీసుకున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇండియాలో నెంబర్ 1 అవుతుంది. తప్పకుండా అన్న వివేక్ వెంకటస్వామి గారు బడ్జెట్ పాఠశాలను మీరు పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా మీరు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక రూల్స్ కొన్ని ఫ్రేమ్ చేయాలని 35 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. దాదాపు 5 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ ఉపాధ్యాయులుగా అందరూ బస్ కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు కానివ్వండి, క్లీనర్లు కానివ్వండి, ఆయాలు కానివ్వండి, వీరందరూ కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి కొంత ఆర్థిక సహాయం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్లు కూడా కొన్ని బడ్జెట్ పాఠశాలకు మీరందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటూ అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక విషయం చెప్పారు. లీడ్ ఇండియాలో 20 లక్షల మంది విద్యార్థులకు దేశం మొత్తంలో అనేక రాష్ట్రాలలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రపంచ స్థాయిలో ఎదిగారు. మరి ఆ విధంగా ఈ యొక్క తవ్వకాల పాఠశాల నుంచి ప్రతి రంగంలో ముందుకు ఉండి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, భారతదేశాన్ని విశ్వగురుగా మార్చాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. వీ రెస్పెక్ట్ అవర్ ప్రొఫెషన్, ఎవ్రీబడి సల్యూట్ యూ. వీ పొల్యూట్ అవర్ ప్రొఫెషన్, వీ హ్యావ్ టు సల్యూట్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ అన్న. మన ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘంగా అందరూ సభ్యులు ఒకసారి వివేక్ వెంకటస్వామి దగ్గరికి వచ్చి బూకే ఇచ్చి మీరందరూ ఫోటో దిగవలసిందిగా కోరుతున్నా. ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘం, మంచిర్యాల జిల్లా అన్ని పాఠశాలల సంఘాలు, ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘం. జనరల్ సెక్రటరీ ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ 2 minutes. తవకల్ హై స్కూల్ వార్షికోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు గారు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, వేదికపై ఉన్న పెద్దలు, చైర్మన్ అజీజ్ గారు, ఇతర పెద్దలందరికీ, తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు, ఇప్పుడే అజీజ్ గారు చెప్పిన విధంగా భారతదేశం ప్రపంచంలో అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతుంది. దానికి కారణం అతి ముఖ్యమైనది విద్య. ప్రపంచ స్థాయిలో ఏ రంగాన్ని తీసుకున్నా భారతదేశం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అది భారత ప్రధాని గారు, మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో దేశంలోనే కాకుండా 29 రాష్ట్రాల్లో ముందు వరుసలో తీసుకెళ్లాలని మన వివేక్ గారు, ఇతర పెద్దలందరూ, ఉపాధ్యాయ వృత్తులందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ అమెరికా 32 శాటిలైట్ ఎట్ ఏ టైం లాంచ్ చేయడం జరిగింది. చైనా 34 శాటిలైట్ ఎట్ ఏ టైం లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇండియా మాత్రం 104 శాటిలైట్ ఎట్ ఏ టైం లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అది ప్రపంచ స్థాయిలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇండియా ఈజ్ నెంబర్ 1 సూపర్ పవర్. విశ్వ గురువుగా భారత్ ఈ యొక్క తవ్వకాల పాఠశాల నుండి అనేక మంది విద్యార్థులు ప్రపంచ స్థాయిలో ఎన్నిక కావాలని స్పోర్ట్స్, గేమ్స్, కల్చరల్ ఏ ఈవెంట్లు తీసుకున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇండియాలో నెంబర్ 1 అవుతుంది. తప్పకుండా అన్న వివేక్ వెంకటస్వామి గారు బడ్జెట్ పాఠశాలను మీరు పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా మీరు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక రూల్స్ కొన్ని ఫ్రేమ్ చేయాలని 35 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు.
దాదాపు 5 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ ఉపాధ్యాయులుగా అందరూ బస్ కండక్టర్లు డ్రైవర్లు కానివ్వండి, క్లీనర్లు కానివ్వండి, ఆయాలు కానివ్వండి, వీరందరూ కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి కొంత ఆర్థిక సహాయం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్లో కూడా కొన్ని బడ్జెట్ పాఠశాలకు మీరందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటూ, అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక విషయం చెప్పారు. లీడ్ ఇండియాలో 20 లక్షల మంది విద్యార్థులకు దేశం మొత్తంలో అనేక రాష్ట్రాలలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రపంచ స్థాయిలో ఎదిగారు. మరి ఆ విధంగా ఈ యొక్క తవ్వకాల పాఠశాల నుంచి ప్రతి రంగంలో ముందుకు ఉండి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, భారతదేశాన్ని విశ్వగురుగా మార్చాలని కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ. We respect our profession. Everybody salute you. We pollute our profession. We have to salute everybody. Thank you అన్న. మన ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘంగా అందరూ సభ్యులు ఒకసారి వివేక్ వెంకటస్వామి దగ్గరికి వచ్చి బూకే ఇచ్చి మీరందరూ ఫోటో దిగవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘం, మంచిర్యాల జిల్లా అన్ని పాఠశాలల సంఘాలు, ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘం. Is anybody here? సో సమయ Is anybody here?